بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اکبر بھائی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور جو سوراب سائیکل کی کہانی تھی نا اس سے آگے آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 25 نومبر کو میری سالگرہ تھی اور میں 72 یعنی 72 سال کی ہو گئی ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے اپنے تمام اعصاب اور تمام ہوش و حواس کے ساتھ مزید اور آگے کا ٹائم دیا ہے۔ آگے اب اور کتنا ٹائم ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن میں آپ سب کو زندگی کی خوشیوں کی مبارکباد دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ یہ دیکھیے، یہ گلدستہ ہے پھولوں کا، یہ میری بیٹی نے دبئی سے مجھے گفٹ بھیجا تھا، اور بہت سارے گفٹس ملے، اور بہت ہی جب بات گفٹ کی جو ہے نا قیمت کی نہیں ہوتی بلکہ احساس کی ہوتی ہے نا۔ اٹس اے تھاٹ دیٹ میٹرس، کہ کون آپ کو یاد کرتا ہے، کیسے آپ کو یاد کرتا ہے، اس کی چاہت میں کتنا رس ہے، کتنا رنگ ہے، کتنی خوشبو ہے، کتنی محبت ہے۔ تو الحمدللہ کہ مجھے یہ تمام چیزیں ملی، اور میرے بچوں نے بھی دی، میرے دوستوں نے بھی دی، میرے پیاروں نے بھی دی۔ تو یہ میری بہت خوش قسمتی ہے کہ اس نے مجھے 72 سال تک اللہ تعالیٰ نے مجھے سہولتیں دی، خوشیاں دی، کامیابیاں دی، اور یہ بھی میری کامیابی ہے کہ میں آپ سب سے محو گفتگو ہوں۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے نا کہ آپ سب میرے دل میں رہتے ہیں، آپ سب بھی میری فیملی ہیں۔ معاف کیجیے گا۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی اکبر بھائی کی۔ اکبر بھائی ہمارے بہت پرانے، نام تو نہیں ملازم کہا جائے گا، عہدہ ان کا ملازم کا تھا، نام ان کا اکبر تھا۔ ہم انہیں اکبر بھائی کہتے تھے، اور وہ ہمارے گھر کا ایک فرد ہی جو تھا، ہم انہیں سمجھتے تھے، اور بڑے معصوم انسان تھے، کومری کے رہنے والے تھے۔ تو اکبر بھائی جو تھے کومری کے رہنے والے تھے، بہت سیدھے، بہت سچے، اور بہت درویش۔ ان کو وہ سوراب سائیکل دے دی گئی تھی جو ان کو چلانی نہیں آتی تھی، اس لیے وہ اس کو زنجیر میں باندھ کے رکھتے تھے کہ کہیں پھر نہ بھاگ جائے یا چوری ہو جائے۔ اور جب بازار جاتے تھے تو اکبر بھائی وہ اس کو لے کے پیدل جاتے تھے۔ اب اگر برف بھی لانا ہوتا تھا تو اکبر بھائی سائیکل اور وہ برف واپسی میں لاتے تھے، جو کہ پانی ہو چکی ہوتی تھی۔ مہمانوں کے لیے اگر کچھ منگانا ہوتا تھا اکبر بھائی کو بھیجتے تھے، تو جب اکبر بھائی واپس آتے تھے، کیونکہ سائیکل کو لے جانا، سائیکل کو کھڑا کرنا، اور پھر اس کے بعد دکاندار سے بہت ہی دیر میں بات کرنا، چیز لے کے آنا، جب تک مہمان جا چکے ہوتے تھے، یہ تھا۔ لیکن ہم اور وہ ایک دوسرے کی عادت سے مانوس تھے، اور کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، اکبر بھائی سے کوئی ناراض نہیں ہوتا تھا۔ اکبر بھائی ہوتے تھے ہم سے ناراض، مگر ہم لوگ نہیں ہوتے تھے۔ میرا چھوٹا بھتیجا خرم، عادل نام ہے اس کا، لیکن اسے خری کہتے ہیں، کیونکہ پہلے اس کا نام خرم رکھا گیا تھا، لیکن شہزادہ خرم کا کیونکہ وہ ایک اچھی ہسٹری نہیں ہے، اس لیے اس کا نام بدل کے عادل رکھ دیا گیا تھا، سید عادل مظہر۔ وہ جو تھا اکبر بھائی کا بہت چہیتا تھا، بہت چھوٹا سا تھا، کوئی 4-5 سال کا تھا۔ تو وہ اکبر بھائی کو اتنا پسند تھا، اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر توے پہ وہ مطلب روٹی پکا رہے ہیں اور خری آ گیا اور اس نے کہا کہ اکبر بھائی پہلے میرے جوتے پالش کریں، تو اکبر بھائی اتنی دیر بھی نہیں لگاتے تھے کہ روٹی پلٹ دیں، روٹی اتار دیں، یا کسی سے کہہ دیں، وہ روٹی جو ہے توے پہ اس کا تن من دھن جل جاتا تھا، مگر اکبر بھائی اس کے خری کے جوتے پالش کرتے تھے۔ اور بھائی ہمارے میز کے اوپر کھانے پہ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ روٹی اب آئے گی، گرم روٹی جب آئے گی، مگر روٹی کیوں آئے گی بھائی، وہ تو جل چکی ہے۔ اور اکبر بھائی جو ہے وہ تو پالش میں مصروف ہے، خری کا کام تو نہیں ڈال سکتے وہ۔ پھر اس کے بعد میرے بھتیجے نے ایک کتا پالا، وہ رشین ڈاگ ہوتے ہیں نا، سفید چھوٹے خوبصورت سے۔ اب اکبر بھائی کیا کرتے تھے، پٹے اس کے میں زنجیر باندھ کے اس کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے، بازار جائیں، کہیں بھی جائیں، وہ ان کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ اچھا، پیچھے مڑ کے اکبر بھائی نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب وہ واپس ایک دن آئے تو زنجیر کھینچتے ہوئے لا رہے تھے، ہم نے کہا کہ اکبر بھائی وہ کتا کہاں ہے، کیا وہ ٹھیک نہیں دیکھا؟ صحیح۔
तो तुम दूसरा पानी मंगवा लो। दूसरा, अच्छा पानी मंगवाना तो अली से और ले लो। तो ये मेरा प्यारा बच्चा है मोहसिन, जो मेरी वीडियो बना रहा है ना, तो इसका पानी मैंने पी लिया था। लेकिन हम तो मुसलमान हैं और हम एक दूसरे का पानी पीना जो है, पानी भी हलाल है और हम लोग भी, कोई ख़राबी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसमें, हाँ जी, अकबर भाई आए तो पता चला कि जी जंजीर तो उनके हाथ में है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि कुत्ता पीछे से खोल के कोई ले भी गया। लेकिन अकबर भाई को पता नहीं था, वो उसी तरह से जंजीर घसीटे हुए चले आ रहे थे। ये सब चलिए, ये तो बहुत मासूम हरकतें थी। उनकी वालिद ने उनसे मरी से ख़त लिखा कि भाई आपकी शादी है, आप पैसे जमा करें तो हम आपकी शादी करें, लड़की हमने देख ली है। अब जनाब अकबर भाई को जो है बहुत धूमधाम से भाई ने रुखसत किया। मैं अकबर भाई की सेक्रेटरी थी, मुझसे वो ख़त लिखवाते थे, दरख्वास्त लिखवाते थे। उन्होंने मेरे भाई को दरख्वास्त लिखवाई कि मेरी शादी होने वाली है और मुझे छुट्टी दी जाए। तो मैंने उनकी जो दरख्वास्त थी, उसकी अर्ज़ी जो थी, वो भाई के सामने पेश की। ये सारी फॉर्मेलिटी थी, पता हम सबको होता था। भाई ने पैसे वैसे दे के उन्हें और रुखसत किया कि ठीक है, जाओ तुम शादी करके फिर वापस आओ। कोई 15-20 दिन के बाद अकबर भाई वापस आ गए और शर्माए शर्माए फिर रहे हैं, इधर मुस्कुरा रहे हैं, उधर मुस्कुरा रहे हैं। अरे भाई अकबर भाई, आपकी शादी हो गई, हाँ बहुत मुबारक हो आपको। अब मैं उनकी दोस्त भी थी, सेक्रेटरी भी थी, उनकी सब कुछ थी, तो मुझसे वो बातें कर लेते थे। तो मैंने कहा अकबर भाई आपकी दुल्हन कैसी है? ओ जी, मुंह छुपा के वो इतना शर्माए, जी बड़ी अच्छी है। अच्छा कैसी है, आपने उनको देखा? तो ओ ना जी, मैं कोई ना देखा। क्यों भाई, आपने क्यों नहीं देखा? दुल्हन तो आपकी है। ओ जी, वो मैं उसके सिर्फ झांझर देखे जी, पाँव देखे उसके। क्यों भाई, वो आपके कमरे में नहीं रहती? ओ ना जी, बहुत शर्माए। क्यों भाई, वो आपके कमरे में नहीं रहती, फिर कहाँ रहती? तो कहने लगे वो तो जी मेरे भाई के कमरे में रहती है। शादी आपसे हुई है, रहती वो भाई के साथ है, आप सिर्फ उसके पाँव की झांझर देख के खुश हो गए? तो ये देखिए मासूमियत की इंतहा उनकी ना। और वो इस बात पे बड़े खुश थे कि पैसा वैसा भी लुटा दिया उन्होंने, अपना सब दे दिया और वो इस तरह की शादी करके आ गए कि उन्होंने उसकी झांझर देख ली थी। तो ये उसके बाद दोबारा उस बेचारे के साथ ये हुआ कि बाप ने लिखा कि भाई अब अकबर, अब तुम्हारी शादी है और अब तुम आ जाओ। अकबर भाई फिर यहाँ से पैसे ले लगा के अगले साल गए, वापस आए तो बहुत उदास। क्या हुआ अकबर भाई, शादी नहीं हुई आपकी? बोले ओ जी मेरे अब्बे ने उसके साथ शादी कर ली। यानी उस बेचारे अकबर को घर वालों ने इतना पागल बनाया, इतना बेवकूफ़ बनाया। आखिर में अकबर इसीलिए बेचारा वो साइको हो गया था कि हमारे यहाँ आने से पहले पता नहीं उसको कितना सताया गया होगा। तो ये देखिए कि ये अकबर भाई का किस्सा मजाक तो ये है, लेकिन अगर सोचे तो ये बड़ी ही गहरी बात है कि जो मासूम और सीधे सच्चे लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, उनका लोग किस तरह से गलत फ़ायदा उठाते हैं, किस तरह उन्हें लूटते हैं। हम तो बड़े लोगों को, हुक्मरानों को कहते हैं ना कि वो करप्ट है। वो तो है करप्ट, वो तो दुनिया जानती है, वो भी जानते हैं, मगर वो नहीं मानते, तो ये अलग बात है। लेकिन हम सब करप्ट हैं, अपनी अपनी जगह हम सब करप्ट हैं। अगर हम अपना मुहासबा करें तो पता चलेगा कि बहुत सारी खराबियां तो हमारे अंदर मौजूद है ना। जो सगा बाप उस लड़की से शादी कर ले जो अपने बेटे के लिए देखी थी और उससे पैसा भी लिया था, और इसी तरह से भाई उससे शादी कर ले और पैसा बेचारा अकबर जोड़ता रहे। ये तो मेरे भाई की मोहब्बत और शराफत थी कि वो हर दफ़ा जानते बूझते हुए भी सिर्फ अकबर भाई की मोहब्बत और उनका ख्याल करते हुए पैसे दे दिया करते थे। मैं भाई की अपने तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि सब कुछ जानते हुए हम लोग ये कर रहे थे और सब कुछ जानते हुए उनके घर वाले ये कर रहे थे। तो अकबर भाई हमारे साथ बहुत अरसा रहे और बिल्कुल हमारे घर के फ़र्द की तरह रहे और हम सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। बहुत जब उन्हें गुस्सा आता था ना अकबर भाई को, किसी भी वजह से, हमारी वजह से, किसी भी वजह से हवा पे गुस्सा आ गया, किसी भी चीज़ पे आ सकता है गुस्सा, तो गुस्से का क्या है। तो वो पता क्या करते थे, नाले हेरिया नाले फेरिया, नाले हेरिया नाले फेरिया, ऐसे करते हुए ना वो टहलते रहते थे और नाले हेरिया नाले फेरिया नाले हेरिया।
नाली फेरियाँ। तो उसमें मेरे अब्बा जी जो थे मरहूम अल्लाह बख्शे, वो बड़े मज़े का शेर पढ़ा करते थे। हमारी हरकतें भी वो देखते थे और अकबर भाई की भी देखते थे। हम सबको वो यही समझते थे कि हम भी पागल हैं। तो वो कहते थे, मेरे अब्बा जी पढ़ते थे, हम उन्हें बाबू जी कहते थे, वो कहते थे अंदर पागल बाहर पागल सब घर दीवाना, अंदर पागल बाहर पागल सब घर दीवाना, नौकर पागल चाकर पागल किसका गम खाना। तो ये थे पुराने लोग, पुरानी बातें, सच्ची बातें और मोहब्बतों की बातें और सेल्फिशनेस की बातें। तो हम सबको अपना मुहासबा करना है। डुगडुगी वाला आ गया बंदर नचाने के लिए, तो इसलिए अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।